एमडीके ट्यूटोरियल रे आपण मानक स्वागत। आज आलोच्य विषय शिक्षार्थीर विकास को बुझिबा। एही पाठटी को पढ़ी सारिबा परे तुमे माने विकासर अर्थ और विकासर मूल नीति गुडी को कहि परिबो। विभिन्न पर्याय रे शारीरिक, मानसिक, आवेगिक, सामाजिक और नैतिक विकासर लक्षण गुडिकर उदाहरण देई परिबो। पिला माननकु बुझिबारे वंशानुगुण और परिवेशर गुरुत्व को बुझी परिबो और कहि परिबो। शिक्षार्थीर विकास को प्रभावित करुथिबा उपादान गुड़िक चिन्हट करि परिबो। विकासर विभिन्न पर्यायर शिक्षण और विकासोन्मुखी कार्य गुड़िक करि परिबो। विकासरे असुविधा बाधा गुड़िक चिन्हट करी एहार दूरीकरण पाई उपयुक्त पदक्षेप नहीं परिबो। वृद्धिर अर्थ, मूलनीति और विभिन्न पर्याय। वृद्धि कहिले साधारणतः शारीरिक वृद्धि को बुझिबा। यह शरीर किंबा शरीरर कौनसी अंगर वर्धित और प्रसारण अवस्था को बुझाए। शरीरर एही अवस्था को संख्या, मात्रा तथा परिमाण अनुसार प्रकाश करा जाई परिबो। एणु एही वृद्धि परिमाणात्मक परिप्रकाश अटे। जेपरिकी कौनसी व्यक्तिर ओजन, उच्चता आदि वृद्धि घटिबा हेउछि वृद्धिर एक उदाहरण। वर्तमान जानिबा विकासर अर्थ, मूलनीति और विभिन्न पर्याय। विकास कहिले शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंगर कार्यक्षमता को उन्नति घटिबा। शारीरिक परिपक्वन और अनुभूति फल शिक्षार्थीर जो धारावाहिक उन्नतिशील तथा प्रगतिशीलता को विकास कहुए। एही अवस्था को संख्या, मात्रा तथा परिमाण अनुसार प्रकाश करा जाई परिबो नाही। एणु विकास गुणात्मक परिप्रकाश अटे। जेपरिकी कौनसी व्यक्तिर अंगर कार्यकारितार अभिवृद्धि घटिबा। वर्तमान तुमे वृद्धि और विकास विषय रे व्यापक भावे जानिल। वर्तमान तुमे वृद्धि और विकास संबंधी दुईटी उदाहरण कमेंट बॉक्स रे आम पाखक लेखि छाड़ंतु। वर्तमान जानिबा वृद्धि और विकास मध्य पार्थक्य। वृद्धि यह शरीरर वृद्धि संबंधी, किंतु विकास यह शरीरर विभिन्न अंगर कार्यक्षमता संबंधी अटे। वृद्धि शरीरर अंगर वर्धित और प्रसारण अवस्था को बुझाउथिबा बेले विकास शरीरर धारावाहिक उन्नतिशील तथा प्रगतिशील परिपक्वन अवस्था को बुझाए। वृद्धि परिमाणात्मक होइथिबा बेले विकास गुणात्मक होइथाए। वृद्धि एक निर्दिष्ट समय रे आरंभ होई एक निर्दिष्ट समय रे संपादित होइथाए, किंतु विकास यह जीवनव्यापी प्रक्रिया भावे कार्य करिथाए एवं यह वृद्धि उपरे निर्भरशील रहिथाए। वृद्धि और विकासर अर्थ और मूलनीति विषय तुमे माने भल भाव जानिल। वर्तमान आमे जानिबा विकास वंशगत और परिवेशर प्रभाव उपरे पर्यवेसित। किपरि आमे आलोचना करिबा। शिक्षार्थीर विकास रे तार वंशगत गुण एवं परिवेशर यथेष्ट प्रभाव रही थाए। जन्म समय रे प्रत्येक शिशु तार पितामातांक ठारू किछि गुण स्वभावतः आहरण करिथाए। उपयुक्त परिवेश पाइले सही वंशगत गुण गुड़ी को विकसित हुए। शिशुर विकास रे केवल वंशगत गुणर प्रभाव बा केतक परिवेशर प्रभाव लक्ष्य करा जाए नाही। भविष्यत रे शिशुर व्यक्तित्व किपरि हेबो, तार प्रभाव किपरि हेबो, ताहा तार वंशगत गुण और से केउ परिवेश रे किपरि लालित पालित हेउछि ताहा उपर निर्भर करे। शिशुर विकास रे काहार प्रभाव बेसी वंशगत गुणर ना परिवेशर ताहा जानिबा आमर उद्देश्य नुहे। आमे जानिबा शिशुर विकास पाई तार वंशगत गुण और परिवेश सहयोगी और समवर्ती भाव रे कार्य करिथांती। जे विकास वंशगत और परिवेशगत प्रभाव उपरे पर्यवेसित। विकास एक निर्दिष्ट दिगरे गति करे। किभଳି भाबे एहा हुए आसंतु आलोचना करिबा। विकास श्रृंखलित भाव रे धीरे धीरे पाहाच पाहाच देई गति करिथाए। उदाहरण स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत विभिन्न सोपान यथा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिणत अवस्था देई गति करिथांती।
ପୂର୍ବ ସୋପାନରେ ଶିଶୁର ଯାହା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ତାହା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଶିଶୁର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଘଟିଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ପେଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ତାପରେ ଠିଆ ହେବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା ଓ ନାଚିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସଂଘଟିତ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଝିଅ ପିଲା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଝିଅ ପିଲା 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିକାଶରେ କେତେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ କେତେକ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତଥାପି ବିକାଶର ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିକାଶର ଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ତାର ସମବୟସ୍କ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମବୟସ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥାଏ। ତେବେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଶୁର ଶରୀର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ଘଟିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ତାର ଜୀବନ ସାରା ଧାରାବାହିକ ଓ କ୍ରମାନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଏଠୁ ଆମେ ଏହା ହିଁ ଜାଣିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାଗତ କୃତିତ୍ୱ, ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହଠାତ୍ ହାସଲ କରିପାରିନଥାଏ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାତାରାତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ଆଶା କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ପରିପ୍ରକାଶ ତଥା ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ କ୍ରମେ ଧୀର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ସହଜରେ ତାହା ଜାଣିହୁଏ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠୁ ଏହା ଜାଣିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା ତାର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଦ୍ରୁତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଶୁ ଅଧିକ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇଉଠେ। ତାର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଫଳରେ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ
ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ଫଳରେ ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ବିକାଶ ନ ଘଟି ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ତାର ଚାରିପାଖର ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ କୌତୂହଳତା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହା ଏକ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବା ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ସେ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବେଗିକ ଆଚରଣର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠୁ ଏହା ହିଁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଏବଂ ସହପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ ଏବଂ ନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଂଗଠନିକ ପରିବେଶ, ଆବେଗିକ ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଖେଳକୁଦ, ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ଶିଶୁଟିଏ ଏକ ଜୀବକୋଷର ପିଣ୍ଡୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ବୟସରେ ତାର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଜାଣିହୁଏ। ସେହିପରି ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ମା ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ବୟସର ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ଓ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ସେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତାର ମା ବୋଲି ଜାଣିପାରେ। ସେହିପରି ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ କେତେକ ଅବୁଝା ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରେ ସେ ଏକ ଶବ୍ଦ, 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ଏକୀକରଣ କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭାଷାଗତ ବିକାଶକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ତାର ଏକୀକରଣ ଏବଂ ବିଭେଦୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଆମେ ଏଠୁ ଏହା ହିଁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣ କରିବେ ବା ଉଦାହରଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିୟମରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିମ୍ବା ବିଷୟ ବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକୀକରଣ କରି ଓ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ କରି ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ, ତାହା ଫଳରେ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏକୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ଭବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏକ ସମୟରେ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସାରିଥାଏ। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସ୍ନାୟୁଗତ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତତମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହା ଧିମେଇ ଯାଏ ଏବଂ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ପୁଣି ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲିଙ୍ଗର ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 12ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଏହା ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଏହା ହିଁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶରୀରର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ସମାନ ନଥାଏ।
ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ। ଏହିପରି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳିକାମାନେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ବାଳକମାନେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକାମାନେ ବିକାଶକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ଭିନ୍ନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ଯେପରି ଯଥା ସମୟର ବିକାଶକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।